قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 اللہ کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، مہاجرین جانتے ہیں آپ جنہوں نے مکہ میں ایمان لایا اور سرکار کے ساتھ ہجرت کی، انصار مددگار جو اہل مدینہ تھے، کچھ نے ہجرت سے پہلے آ کر سرکار پر ایمان لائے، کچھ بعد میں لائے، پہلے لیکن بڑا کٹھن دور تھا، توجہ ہے آپ کی، بڑا بولے کٹھن دور تھا، سرکار کا ساتھ دینا بظاہر حالات کو اپنے خلاف کرنا تھا، لیکن یہ لوگ آئے تو رب نے قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والے کو کہا کہ محبوب تیری ساری امت جو تیرا کلمہ پڑھتی ہے مجھے پسند ہے، میری توحید کے ترانے گاتی ہے پسند ہے، لیکن وہ سب سے پہلے جس نے بظاہر حالات کا رخ خلاف تھا، انہوں نے اپنی جان مال عزت کی پرواہ کیے بغیر تجھ پر ایمان لائے، تو محبوب جس نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اس جیسا کون ہو سکتا؟ کرنے والے پہلے سابقون الاولون، پہلے سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اللہ فرماتا والذین اتبعہم باحسان، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، یعنی وہ تو ہیں لیکن جس نے، کیونکہ وہ دین کو لا رہے ہیں تو بعد والوں نے ان کی اتباع کی، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے تو راضی تھا، وردوا عنہ، اور فرمایا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ہم نے ان کے لیے بولیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر فرمایا، پر ایک نقطہ تو سب سے پہلے یہ سن لیں، حضرت امام رازی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ یہ سورت اصل میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا جو سب سے پہلے رسول کے ساتھ آیا سبقت کی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، کہ جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی، جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی، نصرت و مدد میں سبقت کی۔ لیکن میرے دوستو سنیے گا، یہ خطاب صرف چند صحابہ کے لیے نہیں، مثلا غور کیجئے، اللہ نے سب کو جنتی کہا، کن کو؟ جو پہلے ایمان لائے، جو پہلے رسول اللہ کے ساتھ جڑے، جو پہلے رسول اللہ کے ساتھ جڑے وہ جنتی اس لیے کہ اس سے پہلے آئے، اور یہ جنتی اس لیے کہ اس سے پہلے آیا، اور وہ جنتی اس لیے کہ وہ اس سے پہلے آیا، توجہ ہے؟ تو یہ ترتیب ہے میرے دوستو بزرگوں، اس لیے زاد المسیر میں محدث ابن جوزی نے اس بات کو لکھا کہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ان کو رسول اللہ کی صحبت میں سبقت ہے۔ یہ کہنا کہ سب صحابی نبی جنتی یہ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی، پہلے گئے، وہ جنتی ہیں، مہاجر تو ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث اعظم نے تو بہت بعد میں سبقت کی، غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی، داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی، لیکن امیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی، ابو سفیان نے تو پہلے سبقت کی۔ تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، بولی ہر صحابی نبی۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی نہ کہو، ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن توجہ سے سننا، میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں، کتنا خطرناک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا، نام لے کر بالتعیین ہر ایک کو جنتی کہنا، یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ مرنے کے بعد مفتی صاحب آپ کے ابا کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ توجہ ہے؟ کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو میں نے کہا جب متقی پرہیزگار جنتی ہے تو صحابہ سے بڑا کون جنتی ہوگا؟ ایک بات سنیے ذرا میرے دوستو بزرگوں، جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں، ہم مان رہے ہیں،
परहेजगार हैं, हम मान रहे हैं। तो मैंने कहा जब मुत्तकी मान रहे हो सारे साहबा को, शुरू में ही अपने मौक़िफ़ से हार रहे हो, तो ये तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर सूरह हिज्र में फरमाया, आयत नंबर 45 और 46 में, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी जन्नतों में होंगे, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, अल्लाह फरमाता उनमें दाखिल हो सलामती और अमन के साथ। यानी अजीब, देखिए कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? साहब जन्नती क्या नहीं, जन्नती है, लेकिन उम्मीद रखी जाए वो जन्नती है, उम्मीद रखी जाए। इस सतह पर आकर बात करते हैं, उम्मीद रखी जाए जन्नती है। हाँ, जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है ना, कतई तौर पर उन्हीं का नाम लेकर नारा लगाया जाए और ये कहा जाए कि जनाब वो जन्नती हैं, तो मैंने कहा मेरी पहली बात आप सुन लें, अगर इससे मुराद नारा हजरत अमीर माविया के जन्नती का लगा है, तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों, क्या गौसे आजम गरीब नवाज हुजूर दाता साहब तमाम औलिया, और फिर आगे आ जाइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, सरकार मूसा काजिम, सरकार इमाम अली रजा, बता इनका नाम लेकर जन्नती कहा गया है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा इनका नारा क्या जन्नती होने का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर ये नारे से तुझे तकलीफ हजरत माविया की हो रही है, तो मैं पूछता हूं कि जरा खुलकर फिर बात कर और कहे हजरत मूसा काजिम को जन्नती नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह। कोई कहे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर बोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जन्नती नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह। अगर ये कह दें तो इधर के तो पैसे गए, उधर का तुम बन भी जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह हजरत इमाम जाफर सादिक जन्नती हैं, बोलो इमाम जाफर, आप 2 दफा जन्नती के, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, जिसने जन्नत में जाना है वो नारा लगाए, उनको इस नारे की हाजत नहीं है, ये हमारी तर्जुमानी है मेरे दोस्तों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, हजरत गौसे आजम, हजरत गरीब नवाज, हजरत बाबा फरीद, खुद वो भी लगा रहा होगा। तो मैंने कहा शर्म करो, जब इन हस्तियों के लिए ये नारा मना नहीं और खैर की उम्मीद पर है, तो फिर जलील कदर साहबा के लिए नारा लगाना कि हर सहाबी नबी कैसे हो सकता? इतना मरोड़ आया उस नारे से, बुजुर्गों ने लगाया, सारे लोगों ने लगाया, मरोड़ आ गया, तो अब पूरा फतवा लिख दिया। मैंने कहा इसका मतलब हर सहाबी नबी जन्नती से चिढ़ने से मुराद जिनका नाम लिया गया था, आपको उस पर एतराज। कहा गया अबू बकर सिद्दीक जन्नती, हजरत उमर जन्नती, हजरत उस्मान जन्नती, हजरत अली जन्नती, हजरत हसन जन्नती, हजरत हुसैन जन्नती, कह लगे वो तो मुतय्यन है। मैंने कहा साथ में ये कहा गया ना, सारे सहाबा के साथ बेतरतीब जो सबके दर्जे और मंजिलत है, कबल फतह और बाद फतह जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती। मैंने कहा अगर हजरत मुआविया के लिए जन्नती का नाम नहीं लिखा जा सकता, तो तूने खुद अपने फतवे में रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों लिखा? नहीं लिखता ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि रदी अल्लाह राजी हुआ उनसे, कहते वो उम्मीद है। तो मैंने कहा जब तुझे यकीन नहीं है तो फिर क्यों नारे लगा रहा है? तो जब रदी अल्लाह उन कह रहा है, तो यही रदी अल्लाह का तर्जुमा होगा जन्नती जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। और नारा लगाओ, सुनियो ये जिहाद का वक्त है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने पहले एक बात अर्ज कर देता हूं। ये सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी मुबारक किताब है, ज़िम्नन में बातें कर रहा हूं आपके साथ। ये किताब पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ली गई है, और ये किताब सीरत नबविया अज़ इफ़ादात महरविया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें देखिए सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने सफ़ा नंबर 29, बोलो सुभान अल्लाह, उन्वान दिया असामी नविस्तगान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की तहरीरें, खत और वही लिखने वाले पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह। आपने इसमें नामों को जो जिक्र किया, सरकार के खतों को लिखने वाले, सरकार से वही लिखने वाले,
فرمایا اس میں خلفائے اربع عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید، حنزلہ بن ربیع، زید بن ثابت، معاویہ رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ پیر محلی شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبان رسول اللہ میں شمار کیا. اس کے نیچے حاشیہ ہے، یہ حاشیہ ہے حضرت علامہ مفتی فیض صاحب کا، جو جناب پیر خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب کے بھی استاذ ہے اور گولڑا شریف کے قدیم مفتی ہیں، اور پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب پر ان کی تحقیقات ہیں. اس حوالے کے نیچے کہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے صرف معاویہ لکھ کر آگے گر گئے، تو انہوں نے آگے چلے گئے تو حضرت معاویہ پر انہوں نے نشان دے کر نیچے بات لکھی ہے. توجہ سنیے، صفحہ نمبر، اور یہ تو گوگل کا وقت ہے، ابھی بھی گوگل کا یہ کتاب گوگل پر موجود ہے، ابھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو. یہ صفحہ نمبر 29 ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت میں لکھتے ہیں کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا جواب میں دوسری کتاب سے دوں گا، صرف ادھر اتنا سنو کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین کی کتابت بھی کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. بعض کے نزدیک کاتب وحی بھی رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ خداوند معاویہ کو کتابت و حساب کا علم عطا فرما. لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خداوند معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ. ہر صحابی نبی ان پر بھی حکم لگانا، ان پر ہی. وہ بیچارے شریف آدمی حضرت الیاس قادری صاحب، تم ان پر جناب شور مچا رہے ہو، تو ادھر بھی ذرا آنا نا، ہمت کرنا ادھر آنا. اور میں کہتا ہوں یقیناً حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت حق نعرہ لگایا، حق نعرہ لگایا، اہل سنت کی ترجمانی کر دیں. ہر صحابی نبی اللہ ان کو اس کا اجر دے، ان کو سلامت رکھے، درازی عمر دے ان کو. میرے دوستو بزرگوں دیکھیں کیا بات کرتے ہیں. پیر صاحب لکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب کہ حضور علیہ السلام نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی. توجہ سنو میرے بچوں کہ خداوند معاویہ کو کتابت و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ. اور حضرت مؤلف یعنی پیر محلی شاہ صاحب نے مطلق کتابت کرنے والوں میں شمار کیا، جیسا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہے ہو نا، اس میں شیخ اکبر کا نام سنا ہے نا، یہ غوث اعظم کے بیٹے لگتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کیونکہ پیر محلی شاہ صاحب محی الدین عربی کے بہت عاشق تھے اور ان کی کتاب فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے. اس کا حوالہ مفتی فیض صاحب پیر صاحب کے حاشیے میں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 69 میں حضرت معاویہ کے متعلق لکھتے ہیں کاتب رسول اللہ وسحرہ وخال المؤمنین، کہ حضور علیہ السلام کے کاتب اور سرکار علیہ السلام کے برادر نسبتی ہونے پر مومنوں کے ماموں ٹھہرے. کیونکہ ان کی ہمشیرہ اور بہن حضرت ام المومنین ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی. یہ بات گولڑا مقدسہ سے چھپ کر آئی. صرف ادھر کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں جناب، اس طرف بھی کچھ اشارہ کریں. تو یہ بات چاہے کراچی سے آئی ہو چاہے گولڑا سے آئی ہو، بات ہے یہ مدینے کی. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو نا سبحان اللہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خواجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی نام و نسب، نامو. اب دیکھیے ذرا توجہ رکھیے گا. پیر محلی شاہ صاحب کے پڑپوتے جناب حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا لکھتے ہیں، ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیں. فتح مکہ کا نقطہ ذہن میں رکھیے گا. صفحہ نمبر 529، پہلے میں 525 پڑھتا ہوں، صفحہ نمبر 525. حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حضرت علی کفر معاویہ کے قائل ہوتے تو ایک کافر کے ساتھ تحکیم یعنی فیصلے پر کیسے رضامند ہو سکتے تھے؟ آپ تو یہی فرماتے رہے
अखूना बगू अलैना, हमारे भाई ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी। आयत है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, के मातहत तो सिर्फ अफराद ही को भाई कहा जाता है, तो सिर्फ मुसलमान अफराद ही को भाई कहा जाता है, काफिर को तो नहीं। पीर साहब आगे लिखते हैं, साबित हुआ कि हजरत अली की नजर में जनाब मुआविया मुसलमान थे और आपको उनके ईमान पर कतई शुबा न था, तो तुझे क्यों हो गया। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब लिख रहे हैं, ये उनकी किताब है नाम नसब, सफा नंबर है इसका 525 से पढ़ता हुआ मैं आगे आया हूं। थोड़ी जहमत गवारा करें और ये चंद हकायक आज की शब्द थोड़ा पढ़ने दें हमें। लिखते हैं जनाब ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, साबित हुआ कि हजरत अली की नजर में जनाब मुआविया मुसलमान थे और आपको उनके ईमान पर कतन कोई शुबा ना था, वरना उनका कहीं ना कहीं इजहार जरूर फरमाते। हाँ, शिया हजरात ने कोई रिवायत गढ़ी है, हाँ शिया हजरात ने कोई रिवायत गढ़ी हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने तो आज तक तारीख के हवाले से कोई ऐसा जुमला ना पढ़ा न सुना जिसमें हजरत अली जनाब मुआविया के कुफ्र के कायल हों। आगे आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सफा नंबर 529 पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब लिखते हैं, ख्वाजा साहब लिखते हैं कि यहां तक तो सारे सुन्नी मुफस्सिरीन और मुतरज्जिमीन का जिक्र किया गया, चूंकि यौम फतह से मुराद फतेह मक्का का दिन ज्यादातर उन्हीं जहनों का काम है जिनमें अनासिरे शीयत बदरजातम मौजूद है, क्योंकि हजरत मुआविया फतेह मक्का नहीं, फतेह मक्का से पहले मान लाए। पीर साहब उसी को यहां पर ला रहे हैं, फरमाया जो फतेह मक्का मुराद लेते हैं उनके जहनों के अंदर शीयत के जनासिर, फरमाते इसलिए ऐसे ही लोग जनाब मुआविया को दार इस्लाम से खारिज साबित करने के बाद उन पर दरवाजा गाली गलोच सब वो शतम खोलने के जवाब को तलाश करते हैं, क्योंकि जब तक वो सहाबी रहे उनको खुले बंदों गालियां देना रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अल्लाह अल्लाह फी असहाबी और आपके दूसरे इरशाद के सरासर नाफरमानी का बाइस बनता है। इसीलिए ऐसे जहन जनाब मुआविया को दायरा सहाबियत ही से निकालने के लिए उनका कुफ्र साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि तकद्दुस सहाबियत की दीवार गिर जाए और खुराफात की राह हमवार हो सके। मगर ये उनकी कजफहमी, कम इल्मी और महज तासुब है। उन्हें दायरा सहाबियत से किसी तरह भी खारिज करना मुमकिन नहीं है। ये गोरला शरीफ की गवाही, बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है, हदीस का रकमुल हदीस है 2924 2924। हदीस के अल्फाज है अन उम्मे हराम बिनत मिल्हान, हजरत अनस इब्न मालिक की खाला जान और सरकार की रजाई खाला सैयदा उम्मे हराम बिनत मिल्हान कहती हैं कि अन्नहा समिअत नबिया, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि यकूल, हुजूर ये फरमा रहे थे, अव्वला जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहरा, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदरों पर जाकर जिहाद करेगा, कद आओ जबू, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी और बख्श दिया। ठीक है जी, सही बुखारी शरीफ। उम्मे हराम बिनत मिल्हान कहती हैं कि रसूल करीम ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत में से अव्वलो जैशिन यग़ज़ून अल-बहरा, जो समंदरों पर अपने लश्कर को लेकर जाएगा और जिहाद करेगा, कद आओ जबू, जमा का सीगा है, सारे सहाबी जन्नती, आओ जबू, वो सब जन्नती। कहता नॉमिनेट कर, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया जो समंदर पर, हरे समंदरों पर जाएगा और इतनी मुशक्कतों को बर्दाश्त करेगा, जान जोखम में डालकर अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जाएगा, रसूलुल्लाह कहते हैं कद आओ जबू, उन सब पर वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। अब थोड़ा से आगे आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2788 2788 पढ़ रहा हूं। इसमें ये अल्फाज मौजूद है, अव्वलो मा रकिबल मुस्लिमून अल बहरा, मुसलमानों का सबसे पहला लश्कर
جو سمندروں سے گیا معاویہ تھا، وہ حضرت معاویہ کی سربراہی میں گیا. یہ صحیح بخاری شریف. بولیے نا سبحان اللہ.